من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ میرے رفقاء سفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمرے کی سعادت سے نوازا اور ہم بیت اللہ حاضر ہوئے اور بیت اللہ میں ہم نے چند دن گزارے۔ ہم نے عمرہ کیے، طواف کیے، صفا اور مروہ کی سعی کیے، حتیم کی نمازیں اور بیت اللہ کا چومنا، یہ سب ہم نے کیا، اور زمزم کو اپنے بدن سے ملنا اور پیٹ بھر کر زمزم کو پینا، یہ سب ہم نے فضیلت کے ہونے کی وجہ سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ہم مکۃ المکرمہ کے چند دن گزار کر ہم اس دربار میں حاضر ہو رہے ہیں جہاں پر آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، اور جہاں پر آپ کی قبر اطہر ہے وہاں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تشق الرحال الا فی ثلاثۃ مساجد، کہ اگر عبادت کے لیے کسی مسجد کا سفر کرنا ہے تو صرف 3 مسجدوں کا سفر کرنے کی اجازت ہے۔ ایک مسجد حرام جس کو بیت اللہ ہم کہتے ہیں، دوسرے مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد حرام کی نمازیں عطا فرمائی اور ہم وہاں نماز پڑھتے رہے، جس کے ثواب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس طرح مسجد حرام عافیت کے ساتھ پہنچایا، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد نبوی کی طرف بھی عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد اقصی کا بھی سفر کرانا آسان فرما دے۔ تو الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد نبوی کے نمازوں کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب ہم جس سفر کی طرف رواں دواں ہیں وہ مسجد نبوی کا سفر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خاطر اگر سفر کر رہا ہے تو اس طرح کا سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ قبروں کا سفر کرنا دوسرے لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ مسجد نبوی کو جو شرفیت اور جو کرامت اور جو بزرگی ملی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کے ارادے سے بھی اگر نکلے تو اس کا یہ سفر کرنا جائز ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے۔ تو ہم لوگ مسجد نبوی کی طرف چل رہے ہیں۔ حضرت ناظم صاحب نے بھی بہت ساری باتیں مسجد نبوی کے متعلق، اور حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بھی بہت ساری باتیں مسجد نبوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی۔ تو ان باتوں کو دہرائے بغیر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے نکل کر مسجد
नबवी की तरफ यानी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जो निकले हैं, इसका एक ख़ास पस मंज़र है। बस उसी पस मंज़र को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आज तो हम बड़े आसानी के साथ मदीने मुनव्वरा का सफ़र कर रहे हैं। याद कीजिए उस वक्त को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म मिला कि आप हिजरत करें, और ऐसे नाजुक हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि आप हिजरत करें, कि जब सारे मुशरिकीन आपके कत्ल के दर पे हो चुके थे, कोई उस वक्त साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का कस्द करते हैं। अब सवाल ये होता है कि मदीना का कस्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी से ये ऐलान किया कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, तो उस वक्त सारे मुशरिकीन आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जो आपके चचा अबू लहब, वो भी जो है दुश्मन बन गए, और उन्होंने कहा कि तब्बन लक हादा वली जमातना या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था कि तेरे हाथ खाक आलूद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने डांटा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सख्त जुमला कहा, अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही पलटा कर जवाब दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो बहरहाल जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया तो सारे मुशरिकीन जो है आपके कत्ल के दर पे हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी अबू बकर से कहा कि अबू बकर, अब हमें सफ़र करना है, और सफ़र किस वक्त करना है ये वक्त मुतय्यन नहीं किया, बल्कि कहा कि जब सफ़र का हुक्म होगा तो तैयार रहना। चुनाचे कई दिन गुजर गए, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मकान पर पहुँचे और कहा कि अबू बकर, अब हमें सफ़र करना है। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले ही गार सौर का जायज़ा लेकर आ गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में पहुँचते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एक रफ़ीक थे अब्दुल्ला इब्न रुवैक़ित, जो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो एक अमानतदार शख्स था, वो एक सच्चा आदमी था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के छुपने की इत्तला सिर्फ अब्दुल्ला इब्न रुवैक़ित को थी, और हज़रत अबू बकर ने कहा था कि जब मदीने का जब सफ़र का इरादा होगा तो हम तुझे बुलाएंगे और तू सवारी लेकर वहाँ पर पहुँच जाना। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में पहुँच गए। गार का सारा वाक़या हम गार सौर के जब ज़ियारत के लिए गए थे तो इरफान भाई ने हमें तफसील से बताया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार में पहुँचते हैं। उस गार में बहुत सारे सुराख होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना जो है ऊपर की चादर निकाल कर उन सारे गारों को, उन गार में जितने सुराख होते हैं उन सब को जो है बंद कर देते हैं, एक सुराख बाकी रहता है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस सुराख पर अपना अंगूठा लगाते हैं। एक सांप जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को डसता रहता है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने क्या हिकमत भरी बात कही है कि वो सांप का डसना इसलिए नहीं था कि वो अबू बकर को तकलीफ़ पहुँचाए, वो सांप का डसना इसलिए था कि वो भी ये चाहता था कि मैं भी जो है आका नामदार ताजदार मदीना सरवर कायनात खातिमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सका। तो सांप के अंदर भी जो है ज़ियारत का इतना तड़प और इतना ज़्यादा शौक़ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी जो है मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी का शर्फ बख्शा है, तो हमारे अंदर भी वो शौक़ और वो तड़प होना ज़रूरी है।